پریڈ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ترک جانثاری بینڈ، جسے عرف عام میں مہتر بینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی محصور کن دھنوں کا مظاہرہ کرے گا۔ یقیناً یہ اس پریڈ کو باقی تمام پریڈ سے منفرد کرتا ہے، اور یہ پریڈ اس وقت منعقد کی جا رہی ہے جب آپریشن رد الفساد کا ملک بھر میں آغاز کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے بجا کہا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری رد الفساد کا سپاہی ہے، اور یہی اس 23 مارچ کا پیغام بھی ہے کہ ہم سب کا پاکستان اور ہم سب اس کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہیں۔ جی، اور یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد ہمارے قومی تشخص اور ملی وجود کی شناخت کا مضبوط حوالہ ہے۔ لیجیے مارچ پاسٹ کا آغاز ہوا۔ بریگیڈیئر عامر احسن نواز، پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک، اور پریڈ سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ کمانڈر سلطان قاسمی کی قیادت میں علمبردار دستہ سب سے پہلے اپنی جگہ سے Resilience, bravery, fearlessness is the forte of the armed forces of Pakistan. Courage, valor, and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of the motherland. جو مخالف ہوا کے چلتے پیر اپنے دبا کے چلتے، ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے۔ نمبردار دستہ مارچ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اور جیسے کہ جن صاحب ذکر کر رہے تھے مارچنگ کالمس کا، یہ اسی ترتیب کے ساتھ سربند کو سلام پیش کرتے ہوئے The strength of the armed forces of Pakistan is the trust which is reposed by the nation in them, due to which not only did they fulfill the objective of the defense of the country, but also played a very important role for the progress and prosperity of Pakistan. ہمارے آج کے معزز مہمانوں میں چیف آف ساؤتھ افریقن نیشنل ڈیفنس فورس کے جنرل سولی زچاریا، عوامی جمہوریہ چین کے میجر جنرل لی جن وو، جو خصوصی طور پر پیپلز لبریشن آرمی عوامی جمہوریہ چین کے دستے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آج شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ خواتین حضرات، راول دستہ پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن ناصر جمال خٹک، جن کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے، پریڈ سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ کمانڈر سکلین اعظمی، جن کا تعلق پاکستان نیوی سے، اور پریڈ صوبیدار میجر شہزاد کا تعلق 26 پنجاب اور کثر بٹالین سے۔ یہ علمبردار دستہ تینوں مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے، جس کی قیادت میجر حسن شہزاد ڈوگر کر رہے ہیں، اور ان کا نعرہ ہے المحافظ۔ ٹرائی سروسز بینڈ، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں علمبردار دستے کو۔ علم کو ہماری عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، جس کی حرمت کے لیے یہ جوان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی پہچان، ہم سب کا پاکستان، ہم یک دل، ہم یک جان، ہم زندہ قوم، رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں، ہم پر رب کا احسان، ہم سب کا پاکستان، ہم یک دل، ہم یک جان۔ خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، ٹرائی سروسز بینڈ کا دستہ، جس کی قیادت اعزازی لیفٹیننٹ غلام علی کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یوم پاکستان پریڈ کے دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے، اور معزز خواتین کا جیپ پہ سوار بریگیڈیئر عامر احسن نواز اس پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ
ग्रुप कैप्टन नासिर जमाल खटक जिनका ताल्लुक पाक फिजाइया से है और लेफ्टिनेंट कमांडर सकलैन काजमी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। कदम उठाओ इस तरह जमीन का दिल दहल उठे, वो नारा हाय गर्म हो कि रंगे चरख जले, कहाँ की गोर क्या कफन, बढ़े चलो मुजाहिदीने सब शिदत, बढ़े चलो। Ladies and gentlemen, the 23rd March Parade has started and various marching columns will be marching towards the saluting dice. Brigadier Amir Hassan Nawaz, the parade commander, is leading the parade in an open jeep. He is accompanied by Deputy Parade Commander, Group Captain Nasir Jamal Khattak of the Pakistan Air Force. आज परेड के मुख्तलिफ दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के सामने से गुजरेंगे। ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज जो परेड कमांडर हैं, आपने 1990 में 3 बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और इस वक्त एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत कर रहे हैं। इनके साथ जीप पे सवार परेड सेकेंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन नासिर जमाल खटक जिनका ताल्लुक पाक फिजाइया से, जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर सकलैन काजमी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से। हमसे वाकिफ है ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। परेड कमांडर अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता जिसकी क़यादत मेजर हसन शहजाद डोगर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक अल मुहाफिज बटालियन 70 पंजाब रेजिमेंट से है। अलंबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट बिलाल आजम और पाकिस्तान एयर फोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नईम अहमद कर रहे हैं। मुझे खातिन और हज़रात, ये नौजवान हमारी मुक़द्दस तरीन रवायात के अलंबरदार हैं और जैसा कि फरा ने भी जिक्र किया, करण साहब भी आपको बता रहे थे कि अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक ख़ास अहमियत हासिल है, जिसकी हुर्मत के लिए जवान किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। Ladies and gentlemen, Pakistan Day celebrations resumed in 2015 after a gap of 7 years as a result of the phenomenal success of Operation Zarbiaz. In a continuation of this great effort, Operation Raddul Fasad is ongoing with success and a sweeping victory against terrorism. Today, we are proud to honor these brave souls of Pakistan who laid down their lives for safe and secure lives of every citizen of their beloved country. बावकार अंदाज में अलंबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते हुए, जिसमें शामिल जवान यौम पाकिस्तान परेड के मुख्तलिफ दस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और क़यादत मेजर हसन शहजाद डोगर कर रही हैं, जिनका ताल्लुक 70 पंजाब रेजिमेंट से है, जिनका नारा है अल मुहाफिज। जिनका भाई खूबसूरत अंदाज, एक यकीन है, जज्बा है, बलबला है और उसी का अक्स इन जवानों के चेहरों पर आया है। इस अलंबरदार दस्ते में कैप्टन जुहैब, कैप्टन राशिद, कैप्टन फजल, कैप्टन हारिस, कैप्टन ज़ईन, कैप्टन हैदर, कैप्टन सरमत, कैप्टन शाहजेब और कैप्टन फराज यौम पाकिस्तान परेड के मुख्तलिफ दस्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, और आप देख सकते हैं परेड कमांडर, परेड सेकंड इन कमांड और परेड स्टाफ ऑफिसर, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारी अजमत का पासबां है, हमारी रिफ़त का तर्जुमा है। ख़वातीन और हज़रात, 18 पंजाब रेजिमेंट, the Desert Hawks Battalion, one of the most decorated regiment of the Pakistan Army, 18 पंजाब रेजिमेंट, पाकिस्तान की तमाम जंगी तारीख के तमाम मार्कों में हिस्सा लेने वाली और 76 नजराना
76 جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والی یہ ریجمنٹ لیفٹیننٹ کرنل محمد عمر خالد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں. اس ریجمنٹ کو پاکستان کی جنگی تاریخ کے تمام مارکوں میں حصہ لینے کا اعزاز حاصل ہے. جمع مردی، استقلال اور شجاعت کی بنیاد پر 12 ستارہ جرت اور تمغہ جرت سے نوازا جا چکا ہے. 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اس ریجمنٹ نے دشمن کو شکست دی. 18 پنجاب ریجمنٹ. اس یونٹ کو دا ڈیزرٹ ہاکس کے لقب سے نوازا گیا. خیال اللہ بٹالین 21 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کا دستہ. جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد طفیل کر رہے ہیں. یہ پلٹن آپریشن المیزان، احمد ایجنسی اور سیاچن گیاری سیکٹر کے دفاع کے دوران اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہے. پاک فوج کی یہ جانباز پلٹن 1 اکتوبر 1965 کو ایبٹ آباد کے مقام پر وجود میں آئی اور اس یونٹ کے بہادر سپوتوں نے پاکستان کی جنگی تاریخ کے کئی مارکوں میں حصہ لیا. لیفٹیننٹ کرنل محمد طفیل خیال اللہ بٹالین کی قیادت کر رہے ہیں. اللہ کے شاہ سوار کے طور پر یہ ریجمنٹ جانی جاتی ہے. اس یونٹ کو پاک فوج کی جرت اور بہادری کے نتیجے میں دیے گئے جنگی اعزازات حاصل کرنے کا امتیاز بھی حاصل ہے، جس میں 2 ستارہ جرت، سنو لیپرڈز 10 ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل راجہ عرفان احمد کر رہے ہیں. یہ ریجمنٹ 1 نومبر 1975 میں سیاچن کی برف پوش پہاڑوں میں مارز وجود میں آئی. اس پلٹن نے سیاچن کے بلند محاذ ہوں یا جنوبی وزیرستان کے سنگلاخ پہاڑ، کشمیر کی وادیاں ہوں یا شمالی وزیرستان کا آپریشن ضرب عزم، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا تعلق ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ سے. اللہ کا کرم، موجوں پہ قدم، ہمت کا علم، ہماری سمندری سرحدوں کے محافظ اور سی لائنز آف کمیونیکیشن کے نگہباں پاک بحریہ کے جوان. اس دستے کی قیادت کمانڈر عاطف ضمیر کر رہے ہیں، جن کا تعلق پاکستان نیوی کی آرڈننس برانچ سے. سطح آب، زیر آب، فضا اور زمین پر بیک وقت ان کی پیشہ ورانہ مہارت پاک بحریہ کی 4 جہتی 4 ڈائمینشنل فورس، جو کہ انتہائی جدید ترین ہتھیاروں سے مزین ہے. پاک فضائیہ کا دستہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. پاک فضائیہ کے جوانوں کے اس دستے کی قیادت ونگ کمانڈر نوشیر خان کر رہے ہیں. لڑاکا طیاروں، مہلک ہتھیاروں اور جدید ریڈاروں سے لیس پاک فضائیہ دنیا کی بہترین فضائی افواج میں شمار کی جاتی ہے. پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. فخر نگرون 760 مجاہد بٹالین کا دستہ. اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل غضنفر علی تارڑ کر رہے ہیں. مجاہد فورس جو کہ وادی کشمیر کی بلند و بالا، دشوار گزار اور سنگلاخ سرحدوں پر معمور ہے. اس فورس کے تقریباً 1300 سے زائد آفیسرز، سردار صاحبان اور شیر دل جوان دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. فخر نکرون بٹالین 760 مجاہد بٹالین کا دستہ. فرنٹیئر کور پاک افغان سرحد کے نگہبان فرنٹیئر کور کے جوان. اس دستے کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل علی نواز مغل کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف فرنٹیئر کور نے جرت اور بہادری کی وہ داستانیں رقم کی جو تاریخ کا ایک روشن باب ہے. فرنٹیئر کور کے جوانوں کا دستہ. معائنہ کر رہے ہیں پریڈ کا. پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ. ڈائمنڈ سائرن زمانہ امن ہو یا جنگ موسموں سے بے نیاز ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجرز کے جوان، جن کا تعلق پاکستان رینجرز پنجاب سے ہے اور اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ہارون حفیظ کر رہے ہیں. آپریشن رد الفساد میں پاکستان رینجرز پنجاب کا انتہائی اہم اور فعال کردار رہا ہے. پاکستان رینجرز کے غیور اور بہادر جوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ 1965 اور 1971 میں اپنے خون سے اس عرض وطن کی آبیاری کی اور اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان پولیس
پاکستان پولیس کی نمائندگی اسلام آباد پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کیپٹن ریٹائرڈ ذیشان حیدر کر رہے ہیں، جن کا تعلق اسلام آباد پولیس سے ہے۔ 1981 میں اپنے قیام سے اب تک اسلام آباد پولیس کے 40 سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پولیس کو 14 قائد اعظم پولیس میڈل اور 13 صدارتی پولیس میڈل سے نوازا جا چکا ہے۔ لیڈی سروسز ٹرائب سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ، گھر ہی مسکن نہیں ہمارا، ہم سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر ڈاکٹر اسما افتخار کر رہی ہیں اور پاکستان ایئر فورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹیننٹ انم حسن، جبکہ پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹیننٹ نغمانہ کر رہی ہیں۔ یہ صرف ایک دستہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کی 52% خواتین کی نمائندگی ہے۔ ٹرائی سروسز آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز جس کی قیادت لیفٹیننٹ مہر افروز کر رہی ہیں۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں سمیت دیگر محکمین آفیسر کی خدمات قابل تحسین ہیں، اور حکومت پاکستان نے میجر سلمہ ممتاز کو 1971 کی جنگ میں ان کی خدمات کے جذبے پر فلورنس نائٹنگیل کا ایوارڈ دیا۔ 1952 میں ہر دم تیار، اتحاد، یقین اور تنظیم کی عملی تصویر وائے اسکاؤٹس کا دستہ جس کی قیادت اسکاؤٹ کیڈٹ صفی اللہ خان کر رہے ہیں۔ ہم خواب ہیں اقبال کا، قائد کا ہم ارمان ہیں، ہم آبرو ہیں قوم کی، ہم فخر پاکستان۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان چیف اسکاؤٹ پاکستان ہے۔ پاکستان گرل گائیڈز کا دستہ، وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ تندرہ جو گرل گائیڈز کی پہلی پیٹرن محترمہ فاطمہ جناح کا خاصہ تھا، اسی کا عکس ان گرل گائیڈز کے چہروں پر عیاں ہے۔ اس دستے کی قیادت نوشابہ بخاری کر رہی ہیں اور گرل گائیڈز کا دستہ 30ویں مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں حصہ ہو رہا ہے۔ پاکستان بھر سے 1,17,000 گرل گائیڈز کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ سلامی کے چبوتھے پر یہ موجود غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرا عہد وفا تیری آزادی، اس قول میں کوئی باک نہیں، تیرے نام کی اجلی وردی سے بڑھ کر کوئی جامہ پاک نہیں۔ خواتین و حضرات، دفاع وطن کا جب بھی کوئی کڑا مرحلہ درپیش ہو تو سب کی نگاہیں SSG کی جانب اٹھتی ہیں کہ ایسے میں خطروں سے بے نیاز موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں کود جانے والے یہ جوان پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ دشمن پر ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ اس کے لیے شکست کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل وحید احمد ملک کر رہے ہیں، جن کا تعلق 5 کمانڈوز زلزال بٹالین سے ہے، اور اس بٹالین نے 2 ستارہ بسالت، 20 تمغہ بسالت، 12 امتیازی اسناد اور 22 چیف عوامی سٹاف کمیشن کارڈز کے اعزازات اپنے سینے پر سجائے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ اللہ کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ من جان بازم زلزال بٹالین کا دستہ، SSG کے اس دستے میں پاک فضائیہ کے اسپیشل سروس ونگ اور پاک نیوی کے PNS اقبال کے جانباز بھی شامل ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر شاہد ایئر فورس، جبکہ پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹیننٹ کمانڈر ذیشان زیدی کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اسپیشل سروس گروپ کا انتہائی اہم کردار۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سلامی کے سامنے SSG کا دستہ، تمام حاضرین اپنی نشستوں سے کھڑے۔
वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सऊदी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता जिसका ताल्लुक सऊदी लैंड फोर्स से है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन सुल्तान सईद अल हर्बी। गहरे सब्ज रंग का सऊदी परचम उठाए हुए सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस का दस्ता, जिसमें शामिल हैं लेफ्टिनेंट फैसल अब्दुल्ला गामदी, लेफ्टिनेंट सालेह अब्दुल रहमान और लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्दुल रहमान। सऊदी स्पेशल फोर्सेस को सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस की खास अहमियत हासिल है और ये दस्ता पाक सऊदी अरब लाजवाल दोस्ती की मिसाल और बरादराना ताल्लुकात से एक अजीम The participation of an armed forces contingent for brotherly control. स्पेशल फोर्सेस का दस्ता सलामी कबूतरे के सामने से Saudi Special Forces contingent. सलामी पेश करता हुआ ये दस्ता पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की एक शानदार मिसाल और उसका अमली नमूना कैप्टन सुल्तान सईद अल हर्बी की क़यादत में सऊदी अरब की मुसल्लह अफ़वाज का दस्ता। हाजरीन की एक कसीर तादाद मौजूद है आज की इस परेड में। आज की ये परेड इंतहाई मुनफरिद और खुसूसी अहमियत की हामिल और ख़वातीन व हज़रात इंतहाई एक्सक्लूसिव मनाज़िर ट्राई सर्विसेज पीपल्स लिबरेशन आर्मी अवामी जमहूरिया चीन का दस्ता पहली मरतबा यौम पाकिस्तान परेड में शामिल हो रहा है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन सन शेचियान कर रहे हैं। चुम्बा योशी वॉनसुई लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप। इस दस्ते का ताल्लुक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गार्ड ऑफ ऑनर रेजिमेंट से है, जिसका क़याम 65 बरस कबल 1952 में अमल में लाया गया। इस दस्ते को ये एजाज़ हासिल है कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज़ कौम की तारीख के मुख्तलिफ अदवार में गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा रहा है। 4000 से ज़ायद बार एजाज़ी गार्ड पेश करने का मुनफरिद एजाज़ भी इस दस्ते को हासिल है। इस दस्ते को ये एजाज़ भी हासिल है कि अवामी जमहूरिया चीन की 35वीं, 50वीं और 60वीं तकरीबात में भी शमूलियत की और चीन के लिए वक़ार और फ़ख्र का बाइस बना। Ladies and gentlemen, Pakistan Day Parade 2017 attains special significance today. The Armed Forces contingent of People's Republic of China is also participating. The 19-member Chinese contingent is led by Senior Colonel. Participation is reflective of one of the most trustworthy and close mutual friendships of Pakistan. मार्चिंग का इंतहाई खूबसूरत अंदाज पाक चीन दोस्ती higher than the mountains, deeper than the ocean and sweeter than the honey. पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और लाजवाल है। जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है, दोस्त मुल्क चीन ने हमेशा पाकिस्तान का बढ़कर साथ दिया और दौर हाजिर में सी पैक की तवानाई और रस्ल रसाइल के मंसूबों पर अमल दरामद इसी बेपनाह यगानगत और बाहमी ताउन इश्तराक की गमाज़ है। अवामी जमहूरिया चीन का परचम उठाए ये बावकार दस्ता जिसका ताल्लुक पीपल्स लिबरेशन आर्मी अवामी जमहूरिया चीन के ट्राई सर्विस से है। डीएनए नेवी डीएनए एयरफोर्स जवान शामिल 1952 में अमल में लाया गया। इस दस्ते को अजीम पाकिस्तान के झंडे और चीन की झंडियाँ लहरा रहे हैं और ये पाक चीन दोस्ती ये एक रोशन मिसाल है आज यौम पाकिस्तान और फिर इस दस्ते की शिरकत क्या कहते हैं चश्मे में रोशन माशाअल्लाह। बिल्कुल और से खड़े होकर इस दस्ते का इस्तकबाल किया। मार्चिंग कॉलम्स के बाद अब सवार दस्ते भी सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। आप देख सकते हैं ट्राई सर्विसेज बैंड के दस्ते को जिसकी क़यादत एजाज़ी लेफ्टिनेंट गुलाम अली कर रहे हैं। पाक बहरिया की नुमाइंदगी मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जमरोज खान, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर तारिक महमूद कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया और ये जितनी धुनें आप सुन रहे हैं आप ये कह सकते हैं कि आज की परेड की हार्ट बीट जो है वो ट्राई सर्विसेज बैंड में। बहुत ही खूबसूरत धुनें पेश करते हुए ट्राई सर्विसेज बैंड का दस्ता और आज की इस परेड में तुर्क बेहतर बैंड भी शिरकत कर रहा है। और ये
آپ کے سامنے پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کا دستہ 45 گھوڑوں پر مشتمل یہ دستہ پاک فوج میں آرمڈ کور کی سب سے سینئر رجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، سمو سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے، صبح کے دوڑتے گھوڑے، ٹاپوں سے دھول اڑاتے ہوئے، دشمن کی صفوں کو تاراج کرنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. اس دستے کو صدر پاکستان کا حفاظتی دستہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اس دستے کی قیادت کرنل عبد المنان کر رہے ہیں. صدارتی گارڈ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستے مبارک سے پاکستان کا پرچم عطا کیا، جو آج بھی بٹالین کے کوارٹر گارڈز پر لہرا رہا ہے. یہ PVG ریجمنٹ پولو اور ایکسٹریم کھیلوں کی بنا پر پاکستان میں جانی جاتی ہیں. ان کھیلوں نے عظیم کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا. پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا دستہ بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ، پولو پہچان، شندور اور بابو سر کے ٹورنامنٹس پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے دستے کا ایک دلکش منظر. قیادت کر رہے ہیں کرنل عبد المنان. Ladies and gentlemen, now drive past of mechanized columns will start. Armored Corps columns will lead the mechanized columns. زمینی دستوں کے مارچ کے بعد اب میکنائزڈ کالم سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے، جن میں شامل ہیں آرمڈ کور، میکنائزڈ انفینٹری، آرٹلری، آرمی ایئر ڈیفنس، ایئر فورس، کور آف انجینئرز، کور آف سگنلز اور SPD کے دستے. مین ان بلیک، دا پرائڈ آف پاکستان آرمی، دا کنگ آف دی بیٹل، آرمڈ کور کا دستہ، جس میں الخالد، الزرار اور T-80 UD ٹینکس شامل ہیں. فائر پاور، موبلٹی اور شاک افیکٹ کی بنا پر آرمڈ کور کو میدان جنگ میں دشمن کے لیے دہشت کی علامت اینڈ دا آرمز آف ڈیسیژن جانی جاتی ہے. آرمڈ کور کے اس دستے میں سب سے آگے الخالد ٹینک کا دستہ. دا انبیٹیبل، انشیکیبل، دا کمانڈر آف موبائل گارڈ نیمڈ سورڈ آف اللہ، حضرت خالد بن ولید کے نام سے منسوب، دا مین بیٹل ٹینک آف دی آرمڈ کور ود اٹس لائٹننگ اسپیڈ اینڈ تھنڈر، الخالد ٹینکس کا دستہ. ون اپ فارمیشن میں چلنے والے الخالد ٹینک کے اس دستے کا تعلق 39 کیولری سے ہے اور اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد خلدون الطاف کر رہے ہیں. وین گارڈ بٹالین، اور 39 کیولری، اس کالم میں سب سے آگے آرمڈ کور کا دستہ. ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا تیار کرتا اور خالد ٹینک دن اور رات میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھنے کے علاوہ نیوکلیئر، بایولوجیکل اور کیمیکل حملے کے خلاف اپنا مؤثر دفاع کر سکتا ہے. الخالد ٹینک کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی 125 ملی میٹر گن سے لیس الخالد ٹینکس کا دستہ، جس کا تعلق وین گارڈ ریجمنٹ 39 کیولری سے ہے. الخالد ٹینک کا دستہ جو کہ خالد بن ولید کے نام سے منسوب، وین گارڈ کے نام سے جانے والی 39 کیولری کو 2 ستارے وزارت. 39 کیولری کو آپریشن المیزان اور آپریشن راہ نجات میں زمینی فوج کی نمائندگی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کا اعزاز حاصل ہے. دن اور رات میں لڑنے کی صلاحیت اور نیوکلیئر، بایولوجیکل اور کیمیکل حملے کے خلاف مؤثر دفاع کی اہلیت. چونڈا کا محاذ، جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی. اور یہ ہے گن کی سلامی کا خوبصورت انداز. خواتین و حضرات، الخالد ٹینک سلامی کے چبوترے کے سامنے. 125 ملی میٹر گن سے لیس الخالد ٹینکس کا دستہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں الزرار ٹینکس کو، جن کا تعلق اللہ اکبر 57 کیولری سے ہے، جس کی قیادت کیپٹن محمد حسن اریب کر رہے ہیں.
दुश्मनों की सफ़ों को ताराश करने वाले हज़रत ज़र्रार बिन अल अज़वर के नाम से मंसूब। हेवी इंडस्ट्री टैक्स लाकर तैयार करदा ज़र्रार टैंक दिन और रात में लड़ने की सलाहियत रखने के अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ अपना मुस्तर दिफा करने की अहलियत रखता है। अपने नाम की निस्बत से दहशत की अलामत अज़र्रार टैंक। और ये देख सकते हैं सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान, जो कि इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है फतह या शहादत। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। और आज के इस मैकेनाइज इन्फेंट्री में M113P APCs शामिल हैं। सबसे आगे सकब कमांड व्हीकल्स, कमांडिंग ऑफिसर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं M113P APCs को। सलामी पेश करते हुए भारत सरकार को दरिया के मुकाम पर फिर पंजाब मिट्टी के नाम से क्या है लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान सलामी पेश करते हुए मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता किसान की APCs शामिल हैं। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त VCC-1 इटालियन APCs को। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल्स। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हसनैन शाह कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 37 बलोच लाइट एंटी टैंक बटालियन से। इनका नारा है अल मदद या खुदा। ये यूनिट टैंक चिकन हथियार से लैस है, जो वायर गाइडेड है और सुफिनाइट साइट की मदद से रात को भी दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को 3000 मीटर के फासले तक तबाह कर सकती है। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हसनैन शाह कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री कॉलम और आप सबसे आखिर में देख सकते हैं फ्लाई टू स्ट्राइक APC माउंटेड टो वेपन सिस्टम से लैस M113PA2 APCs का दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर आसिफ खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 227 आज़ाद कश्मीर हैवी एंटी टैंक कंपनी से है। माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड MRAP का दस्ता, जिसका ताल्लुक 5 लाइट कमांडो बटालियन सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन इमादुद्दीन कर रहे हैं, जिनका नारा अल कासिम है। इस वक्त आप आर्टिलरी के दस्ते को देख सकते हैं, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान अली कर रहे हैं। इनका ताल्लुक 24 मीडियम ज़रबुल अव्वल से है। सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर वजाहत अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। शानदार तारीख की हामिल ये रेजिमेंट, जिसे आज़ादी के बाद फर्स्ट माउंटेन रेजिमेंट रॉयल पाकिस्तान आर्टिलरी के नाम से मंसूब किया गया। 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिसकी क़यादत मेजर वजाहिद अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, जिसका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट अरसलान कर रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बनाने की अहलियत, गोले का वजन 200 पाउंड और इनसे हर 40 सेकंड में एक गोला गिराया जा सकता है। सलामी का खूबसूरत अंदाज M109 गन्स का दस्ता। और इस वक्त आप देख सकते हैं M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र गन का दस्ता।
जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट तौसीफ कर रहे हैं। 30 किलोमीटर फासले तक हदफ को यकीनी निशाना बनाने की अहलियत रखता है और इस यूनिट ने ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात में नुमायां कारहाय नुमायां सरंजाम दिए हैं। M198 सीनियर रेजिमेंट कॉर्प की क़यादत लेफ्टिनेंट तौसीफ कर रहे हैं। आर्टिलरी के इस दस्ते में मुख्तलिफ अक़साम की गन्स शामिल हैं और सबसे आखिर में आप देख सकते हैं 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता, जिनका ताल्लुक द होली शाइन मीडियम 99 मीडियम रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत कैप्टन नुमान इकबाल कर रही है। 130 मिलीमीटर मीडियम लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ इशफाक का ताल्लुक इसी रेजिमेंट से और शहादत पाई उन्होंने। कैप्टन नुमान इकबाल कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं फायर फाइंडर रडार SLC-2 जिनका ताल्लुक द स्ट्राइकिंग लोकेटर्स 156 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से है, जिसकी क़यादत मेजर इमरान जंजुआ कर रहे हैं। 35 किलोमीटर तक तोपखाने के गोले और 50 किलोमीटर तक रॉकेट का पता लगाने की अहलियत। इस रेडार की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर मौसर फायर गिराया जा सकता है और इस यूनिट को ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन अल मीज़ान और ऑपरेशन खैबर में खिदमत सर अंजाम देने का एजाज़ है। इस वक्त आप देख सकते हैं मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 120 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम, जिनका ताल्लुक 5 MLRS रेजिमेंट से है। मुकम्मल खुदकार सिस्टम के तहत 1 मिनट में 10 रॉकेट्स फायर करने की अहलियत और इस दस्ते की क़यादत कैप्टन राना नसीर हुसैन कर रहे हैं। इस यूनिट को MLRS सिस्टम रखने वाली पहली यूनिट का एजाज़ हासिल है। ज़मीन से ज़मीर पर फायर करने वाले इस वेपन सिस्टम का काम दुश्मन की पोजीशन और उनकी सफ़ों को तोड़ना और इसके साथ साथ दुश्मन की फायर पावर रिजर्व, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और इन तनसीबात को निशाना बनाना। फिजाओं की निगहबान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत शेर जंग बटालियन 38 लाइट एयर डिफेंस गन मिसाइल रेजिमेंट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान अली कर रहे हैं। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान आर्मी एयर डिफेंस के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आर्मी एयर डिफेंस जदीद सामान ज़रब व हर्ब और बेहतरीन तरबियत की वजह से दुश्मन फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत। और ख़वातीन व हज़रात, ये आप देख सकते हैं ऑर्लिकन गन्स के दस्ते को, जिनका शुमार दुनिया की बेहतरीन गन्स में किया जाता है, जिनका ताल्लुक 97 रेडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जो किलर के नाम से जानी जाती है और जिसकी क़यादत मेजर सैयद जुल्करनैन कर रहे हैं। ऑर्लिकन गन्स स्काई गार्ड रडार की मदद से दुश्मन की फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत और इन गन्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन गन्स में किया जाता है। पाक फ़िज़ाइया अपनी तरबियत और पेशा वराना महारत की वजह से दुश्मन की फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत। सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। और आप देख सकते हैं इस वक्त जिराफ रडार को, जिसका ताल्लुक 153 लाइट एयर डिफेंस गन मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड रेजिमेंट से है। कैप्टन शेख सलीम यूसुफ इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ये रडार 40 किलोमीटर से दुश्मन के जहाज़ों की पेशगी इत्तला मुहैया करता है। RBS 70 की मदद से दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को वेपन रिलीज़ करने से पहले मार गिराने की सलाहियत RBS 70 वेपन सिस्टम, जो जिराफ रडार की मदद से दुश्मन की फ़िज़ाइया को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। RBS 70 का दस्ता, और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर FM90 का दस्ता, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम FM90, जिसका ताल्लुक 89 सरफेस टू एयर मिसाइल एस्कॉर्ट रेजिमेंट से है। इस दस्ते की क़यादत मेजर खुर्रम शहजाद कर रहे हैं। FM90 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल पाक चाइना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है और हमारी दिफाई सलाहियत में नुमायां इजाफा। 4 मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल वेपन सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों बल्कि क्रूज मिसाइल। ख़वातीन व हज़रात, आप देख सकते हैं इस वक्त आर्मी एयर डिफेंस का वेपन सिस्टम LY-80, जो पहली मरतबा
यौम पाकिस्तान परेड का हिस्सा बन रहा है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अदनान आलम सती कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक फर्स्ट लो मैड रेजिमेंट से है। LY-80 रेडी टू फायर वेपन सिस्टम जदीद जंगी जहाज़ों समेत क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। एक सिस्टम 9 गाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें सर्च रेडार, गाइडेंस रेडार, कमांड व्हीकल और 3 फायरिंग व्हीकल शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड स्पोर्ट व्हीकल, मिसाइल ट्रांसलोडिंग व्हीकल और पाकिस्तान आर्मी की फर्स्ट लो मैड रेजिमेंट पाकिस्तान के दिफा में एक अहम संगे मील। और पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर बख्त बेदार लॉन कर रहे हैं। सबसे पहले हाई लेवल रडार सिस्टम TPS 77 रडार, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। इस वक्त विंग कमांडर बख्त बेदार लॉन सलामी पेश करते हुए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस से है। ख़वातीन हज़रात, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान निशान इम्तियाज़ मिलिट्री फ्लाई पास की क़यादत करने के बाद परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले हाई लेवल रडार सिस्टम TPS 77 रडार, जो 1 लाख फुट बुलंदी और 500 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज़ों को ढूंढ निकालता है। पाक फ़िज़ाइया हमारी फ़िज़ाओं की निगहबान, और आप देख सकते हैं इस वक्त YLC-6 रडार YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवास करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। पाक फ़िज़ाइया ने दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। मोबाइल एंड डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवास करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रडार्स शामिल हैं, जो दरअसल हमारी भरपूर अस्करी कुव्वत का मुजाहिरा है। मुख्तलिफ अक़साम के रडार्स को आप देख सकते हैं, जिनका ताल्लुक एयर डिफेंस एयरफोर्स से है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम, दुनिया के बेहतरीन मिसाइलों से लैस, बैक वक़्त मुताद्दिद तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। और इस दस्ते की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरसलान परवेज़ कर रहे हैं। स्पाडा 2000 दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस, दुश्मन के तैयारों के लिए पयाम अजल। पाक फ़िज़ाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो मुल्क भर में फैले तीनों मुसल्लह अफ़वाज के रडार और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स का डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मुहैया करता है, जहाँ से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़माना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दाम का फैसला करते हैं। विजिलेंस, रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोफेशनलिज्म इनका हॉलमार्क। MM आलम और राशिद मिनाज शहीद। और अब इंजीनियर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी बिलाल फारूक कर रहे हैं। रूहे रवां हरकतो बरकते अस्करियां फल मुगीरात, सुबह के दौड़ते हुए घोड़े का नारा लिए। ट्रॉल एंटी टैंक माइन का दस्ता, दुश्मन की बारूदी सुरंग को चीरते हुए अपनी सिपाह की पेशकदमी को यकीनी बनाते हैं। और एक टैम ट्रिप 5 टैम्स पर मुश्तमिल होता है। इस दस्ते की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी बिलाल फारूक कर रहे हैं। रूहे रवां हरकतो बरकते अस्करियां, कोर ऑफ इंजीनियर्स। और आप देख सकते हैं आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज को, जो छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत।
मीडियम स्पैन का ये बेंच, और ये देख सकते हैं आप असॉल्ट ट्रैक वे। जी, दौरान जंग दलदली और कीचड़ वाले इलाके में खुदकार तरीके से बिछाया जाने वाला सॉल्ट ट्रैकवे, इसकी लंबाई 46.5 मीटर है, जिसको बिछाने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार है। सॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज कॉलम को रवां रखने की सलाहियत, खुदकार सिस्टम, असॉल्ट ट्रैकवे मोबिलिटी के लिए इंतहाई अहम, कोर ऑफ इंजीनियर्स। और ये असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 इसको बड़ी नहरों और नालों पर बिछाकर अपनी फौज के लिए वक्ती तौर पर रास्ता बनाया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, जो 50